गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अज अपने चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। सैमीकंडक्टर वाला 9A तो कंप्लीशन तो बाद देखते हैं आप। तो इस अपने को न्यूमेरिकल्स भी ने ते कुछ अपने को आर्टिकल्स ते थ्योरी के पोर्शन भी ने, ठीक है। तो सब तो पहले ये समझो कि अपने को कल आप डोपिंग किया सी। लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द डोपिंग ਤੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਆਈਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ। ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। तो इसके विच आपां ने की करना है, हुण आपां ने इंट्रिंसिक दी प्रॉपर्टीज करनी है। तो आपां ने की करना, आपां ने इस सिलिकॉन नू रिप्लेस करना है किसी भी होर एटम नाल जिहड़ा आपां नू इंप्योरिटी नाम देवांगे, एंड वो की करूगा, इसकी कंडक्टिविटी वधा दू, ठीक है। उस इंप्योरिटी नू आपां की कहांगे, आपां उसनू कहने हुंदे आ डोपेंट, ठीक है। हुण इस डोपेंट दी किहड़ी-किहड़ी प्रॉपर्टीज होणियां चाहीदियां ने, तो वो है कल लास्ट क्लास ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ डिस्कस अबाउट द डोपिंग। डोपिंग है process of adding impurity to the intrinsic semiconductor is called doping, ठीक है। तो डोपिंग तो बाद क्या आ जाता अपने को डोपेंट, उस तो बाद ही अपने को आ जाऊगा डोपेंट। तो डोपेंट की है अपने को जेडे मटीरियल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ इंट्रिंसिक semiconductor ਚ, that is called dopant। तो ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਡੋਪੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ characteristics of dopant। ਤਾਂ ਡੋਪੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਪੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪੈरेबल ਹੋਊਗਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, the size of dopant should be comparable to the size of atoms of crystal, to the size of atoms of crystal। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੋਪੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪੈਰੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਡੋਪੈਂਟ ਐਟਮ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਰੱਖੂੰਗਾ मैं। थ्योरी जे तुसीं पिछे रह जाते हो तो उस वीडियो ਨੂੰ पॉज करके नोट कर लो। आज थ्योरी है सारी, ठीक है। डोपेंट एटम should properly replace the crystal atom। ਤਾਂ क्रिस्टल एटम ਨੂੰ properly replace करे कौन, डोपेंट एटम। फिर थर्ड आ जाता है कि ਜਿਹੜਾ ਡੋਪੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਦ ਡੋਪੈਂਟ ਐਟਮ should not distort क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। डिस्टोर्ट का मतलब ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ करना, ठीक है। तो एक होर दी प्रॉपर्टी होती है कि ਜਿਹੜਾ अपने कोल डोपिंग है, that should not be more than 1 ppm parts per million, ठीक है। the doping should not be more than the doping should not be more than 1 ppm। ppm ਕੀ ਹੁੰਦਾ, parts per million। ਤਾਂ ਇੱਕ पार्ट्स पर मिलियन तो ज़्यादा दी कंसनट्रेशन डोपेंट की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, जिन्होंने अपने लिए कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ होगी। तो इसनों ਆਪਾਂ एक बार वही अगेन जे ਤੁਹਾਡੇ नहीं होया नोट तो वीडियो ਨੂੰ पॉज करके नोट कर लो। फिर अपने को बन जाती है न्यूमेरिकल्स वास्ते।
ठीक है, तो ये होगा अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोपेंट्स। एक बार नोट कर लो, वीडियो में पॉज करके नोट कर लो चाहे। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ डोपिंग। ਤਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ impurity to the melting of ਕ੍ਰਿਸਟਲ। ਤਾਂ ਮੈਲਟ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈਵ ਹੀਟ the crystal in the atmosphere of impurity of atoms, in the impurity of atoms, ठीक है। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਹੈ by directly bombarding the crystal with impurity atoms। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਡੋਪਿੰਗ। ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਦ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਟਮਸ। ਸਿੰਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होंगे, एक पी टाइप होगा, एक एन टाइप होगा, ठीक है। एक ट्राइवेलेंट हो जाओ, एक पेंटावेलेंट हो जाओ। तो फर्स्ट आ जाता अपने को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होंगे, एज अ नेम सजेस्ट, जिसको तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। केड़े होंगे अपने को हो सकते हैं बोरोन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा, जिन्हों को होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ 3 electrons available ਨੇ। ਤਾਂ statement simple ਬਣੂ, these impurities contain 3 electron in their outermost orbit and they are called, ਜੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, they are called acceptor impurity। एग्जाम्पल ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਆ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। बॉन्डिंग की हुई है आ इलेक्ट्रॉन्स ने। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲੇ, 1 2 3, ਤੇ ਥਰਡ वेकेंट स्पेस की अवेलेबल होगी होल। थर्ड अवेलेबल स्पेस होगी अपने को होल।
ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸੈਪਟਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਡੋਨਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨੂੰ ਫੋਸਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੋਨਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ। ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈਵ pentavalent impurities। एग्जांपल ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨੰਨੇ ਪਿਆਰੇ 80 ਸਭ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫੋਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਬਿਸਮਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੂ these impurities has 5 electrons in their outermost orbit and they are called donor impurities. They are called donor impurities। तो एग्जाम्पल की बनती है ऊपर लिख ली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिसुमथ, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो अपने को आ वाली डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपल। वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने को लाजू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दी। I am writing it here। Next heading is extrinsic ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ, whenever trivalent or pentavalent impurity is added, impurity is added to the pure semiconductor। ठीक है, जो आप ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर च अपन को मिलता है, we get extrinsic semiconductor। we get extrinsic semiconductor and it is of two types, and it is of two types। एक हो जो n type, एक हो जो p type। n type ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ pentavalent impurity वाला। ठीक है, ਤੇ p type ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p for positive, n for negative। positive ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ p ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਚ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p type ਕਹਾਂਗੇ। n ਹੋ ਜੂ ਜਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, it is of two types। first is n type extrinsic semiconductor, second is p type extrinsic semiconductor। ठीक है, सिंपल। तो सब तो पहला जो अपन डिस्कस करना है दैट इज
n type extrinsic semiconductor। ਤਾਂ ਆਪਾਂ n type ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਐਡ ਕੀਤਾ मतलब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है तो उसकी डायग्राम भी आ वाली है ठीक है। तो एक तो डायग्राम दोबारा ड्रॉ करनी है कर लो ड्रॉ। दूसरा यदि ਆਪਾਂ ਨੇ ड्रॉ करनी है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डायग्राम ਹੁੰਦੀ है एनर्जी लेवल डायग्राम्स ਆ वैलेंस बैंड ਆ कंडक्शन बैंड ਜਿਹਦਾ ड्रॉ करना पेंडिंग है ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ड्रॉ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰ एनर्जी ਲੈਵਲ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਰਮੀ एनर्जी ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਗੇ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ मतलब n टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। n ਟਾਈਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ n ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ठीक है। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इस तरीके लिख रहे हैं आप। सेकंड अपने को है कि n टाइप करने कॉल्ड n टाइप the called n type किदे कारण due to free electrons due to free electrons ठीक है। called n type हो गया। फिर अपने को आ जाता है इंप्योरिटी ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡੋਨਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है। डोनर इंप्योरिटी का काम की ਹੁੰਦਾ है ठीक है। डोनर इंप्योरिटी हो गई है। डोनर इंप्योरिटी तो बाद की होगा अपने को ਹੁਣ लॉजिक समझो चाहे इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर है चाहे एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर है टोटल चार्ज हमेशा इस ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ 15 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਸਫੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ठीक है। लॉजिक समझो जे ਫੋਸਫੋਰਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ n ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੂਗਾ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ n ਟਾਈਪ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਹੋਗੀ। फोर्थ पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ that is called net charge is zero net charge is zero ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੋਲਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ that is very much greater than holes due to pentavalent impurity। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
कंडक्टिविटी की करती है इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर क्या आ जाता अपने कोल हुण जिहड़ा डोनर एनर्जी लैवल है किहदे लाई करदा डोनर एनर्जी लैवल लाइज क्लोज टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो डोनर एनर्जी लैवल की करदा लाई करदा क्लोज टू कंडक्शन बैंड ते फर्मी एनर्जी लैवल किहदे विचकार होगा कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लैवल। तो बनता है फर्मी एनर्जी लैवल lies between donor energy level and conduction band, ठीक है। तो अपने को पॉइंट्स हो गए। एक अपने को फॉर्मूला बनता है दैट इज एन आई स्केयर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NH ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਹੋਲਸ ਹੈ, Ne ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਤੇ Ni ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ Ni ਕੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ intrinsic charge carriers। Ne की है number density of electrons, free electrons। NH की है number density of holes, ठीक है। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ n ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ p ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ p ਟਾਈਪ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ p ਟਾਈਪਸ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो जू, ठीक है, जिथे होल्स अवेलेबल होंगे। फिर एक अपने को होगा अगेन फर्मी एनर्जी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल के विचकार लाई करूगा दैट विल लाई बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड वेलेंस बैंड। तो हम डायग्राम ड्रॉ करनी है वाली ठीक है। पी टाइप सैमीकंडक्टर है, डायग्राम्स ड्रॉ हो चुके ने ते पॉइंट्स बनने ने, पॉइंट्स बना लेने आप। फॉर्मूला तो सेम ही चलना चाहिए, इसनू गायब करता मैं। पहला पॉइंट की बनूगा पहला पॉइंट की बनता अपने को केड़ी इंप्योरिटी ऐड की ਆਪਾਂ ਨੇ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट भी है पहले आप थोड़ी जी स्पेस क्रिएट कर लिए हैडिंग कर लो पी टाइप सैमीकंडक्टर उस पहला दो बार डायग्राम है तो पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करो। फर्स्ट पॉइंट है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी केड़ी हो जिहदे विच अपने कोल 3 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सेकंड पॉइंट की बन जो अपने कोल कॉल्ड पी टाइप, ठीक है। पी टाइप क्यों कहांगे आप इसनू ड्यू टू फ्री होल्स, ड्यू टू होल्स, ठीक है। फिर अपने को जो डोनर इंप्योरिटी जगह ते की हो जू एक्सेप्टर इंप्योरिटी है नेट चार्ज जीरो हो जाऊगा
ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ that will be greater than electrons, ਠੀਕ ਹੈ। 6 point ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸੈਪਟਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਲਾਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, close to the valence band, ठीक है। फिर फर्मी एनर्जी लेवल लाइज बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड वैलेंस बैंड, फॉर्मूला सेम चलो। तो ये अपने को की हो गई पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, सिंपल। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆने ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੈप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ, ठीक है। बार बार कह रहे हैं वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। फिर ਆਪਾਂ नेक्स्ट कर रहे हैं, that is difference between n type and p type। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ n type ਆ ਜੂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ p type ਹੋ ਜੂ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या जो अपने को स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाइज लिख लो, लेंथी है। इट इज एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ pentavalent impurity, semiconductor which is obtained by doping with pentavalent impurity, ठीक है। जे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करती अपने को बन गया एन टाइप बन गया। फिर जो पी टाइप होगा सेम वर्डिंग, इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर which is obtained by doping with trivalent impurity, obtained by doping with trivalent impurity, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया। सैकेंड की है एन टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है एंड होल्स की है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲਸ ਆਰ majority charge carriers and electrons are minority charge carriers, तब उठा हो गया, ठीक है। तो एन टाइप्स की अपने को इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, पी टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ होल्स ने। फिर अपने को थर्ड पॉइंट की बनता है कि नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। ਹੁਣ n टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਡੋਨਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਡੋਨਰ एनर्जी level lies close to conduction band and away from valence band। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ acceptor energy level lies close to
valence band and away from conduction band। ठीक है, सिंपल है। फिर फर्मी एनर्जी लेवल की सिलाई करता है, पंजवा पॉइंट आ जाता है। फर्मी एनर्जी लेवल lies between donor energy level and conduction band। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ की सिलाई करूंगा एक्सेप्टर ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। फर्मी energy level lies between acceptor energy level and valence band। ये हो गया अपने को डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप होगा। ठीक है, फिर हो जो एक हो जो एक्सट्रिंसिक ते इंट्रिंसिक सेम जे वर्डिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, 4-5 पॉइंट्स हो गए। शॉर्ट फॉर्म च लिख लांगे। ठीक है, हुण वीडियो ਨੂੰ पॉज करो तो नोट करो प्रॉपरली एंड इस कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले वाला अपन ने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया। तो डिफरेंस आ चुका, फिर नेक्स्ट आ चुका इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो नेक्स्ट आ जो अपने को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ਤੇ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੋਊਗਾ। एक्सट्रिंसिक ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਬਣੂ, ਇਟ ਇਜ਼ प्योर सेमीकंडक्टर with no impurities, with no impurities in it। तो एक्सट्रिंसिक किहड़ा हुआ, it is prepared by doping small quantity of impurity atoms to intrinsic semiconductor। सिंपल है कि impurity ऐड करती इंट्रिंसिक दे विच, it becomes extrinsic। हुण जेडे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होणगे, ठीक है, जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी होगी वो होल से इक्वल हो जाएगी फॉर इंट्रिंसिक। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ Ne ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ NH ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, n ਟਾਈਪ ਵਾਸਤੇ, ठीक है, और NH ग्रेटर हो जू Ne तो, ये हो जूगी n टाइप वास्ते, ये हो जूगी p टाइप वास्ते। सिंपल। हुण इन्हां दी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लैस हो, क्योंकि प्योर है, इट्स इलैक्ट्रिकल एंड आप इंप्योरिटी ऐड इसे पर्पसली करते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी वधे, इट्स इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस। बट ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ। इट्स electrical conductivity is more। तो ਉਹਦੀ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ more है। ठीक है, फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿਹਦੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ CV ਐਂਡ VV। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮੀ एनर्जी level lies near mid of valence band and conduction band। तो CBVB रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। बट फर्मी एनर्जी लेवल या तो होगा कंडक्शन बैंड के नेड़े या होगा वैलेंस बैंड के नेड़े। फर्मी एनर्जी लेवल either lies near to conduction band
टू ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ that is current through semiconductor सब तो easiest आर्टिकल होगा छोटा जिहा आर्टिकल है ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵਾਇਰ ਕਹ ਲਓ ਪਲੇਟ ਕਹ ਲਓ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ L ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਹੋਲਸ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੈ जो टोटल करंट होगा वो किधर हो जाएगा इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल्स करंट ठीक है तो बाय डेफिनेशन की जो अपने को जो टोटल करंट होगा वो किधर हो जाएगा दैट इज सम ऑफ होल करंट प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट तो अपने को बाय डेफिनेशन आई किधर होता है NeAVD याद आ गया तो आई ई किधर हो जाएगा NeAVE हो जाएगा आई एच की देखो हो जाएगा NeAVH हो जाएगा सिंपल ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੇਅਰ N ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ नाला नोट करिए चलो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NH की है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स VE की है टर्मिनल वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो VH की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स सिंपल अपने को स्मॉल ए की हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा स्मॉल ए की हो गया अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हो गया सेमीकंडक्टर का हो गया ठीक है तो अपन ने की करना है सेकंड इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है put values of second equation in first equation तो second equation तो first equation च values put करनी तो अपने को क्या बन जाता है I is equal to I plus IH I की वैल्यू NeAVE plus NeAVH इथे H हो जो इथे E हो ठीक है E कॉमन आ जाओ अंदर की वजह अपने को NeVE प्लस NHVH ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਉਮੀਦ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ठीक है तो आई की वैल्यू बन गई फिर अपने को बनता है V is equal to IR ठीक है या फिर I R की वैल्यू कितनी होती है रो L by A R की वैल्यू कितनी अपने को रो L by A तो इथों अपने को I कितना बन जू V A by रो L आ बन गई वैल्यू तो अपने को बन जूगा V A by रो L is equal to E A ब्रैकेट स्टार्ट फिर की बनूगा ਆਪਾਂ VE ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂ NENH
ਤਾਂ VE ਨੂੰ VE ਨੂੰ VE ਲਿਖਾਂਗੇ, VH ਨੂੰ VH ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਹੁੰਦਾ ਹੈ -dV/dL, ਬਟ E ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ V/L ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ V/L ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A/ρ is equal to EA, A ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, NEVE plus NHVH। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਥੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ, ਡਰਾਈਵ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ E/ρ is equal to E into NEVE plus NHVH। ਠੀਕ ਹੈ। E ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/ρ is equal to E NE VE/E plus NH VH/E। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਰੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1/σ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E into NE μE plus NH μH। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ NH μH। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, VE/E ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ μE। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ VH/E ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ μH, which is called mobility of holes ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੋ mobility of electrons। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mobility of holes, ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mobility of electrons। ਐਂਡ 1/ρ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ρ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ resistivity, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1/ρ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ, which is called conductivity। ਸਿੰਪਲ, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਫॉर ਇਟ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਜੋ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ n ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਇਫ the crystal is n type। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ n type ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਲਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ E into NE μE, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਲ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ ਇਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇਜ਼ P type। if crystal is P type ਤਾਂ NH ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ NE ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜੂ E into μH NH। ਤਾਂ ਉਸ E ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ E ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ H ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਸਿਗਮਾ E is always greater than ਸਿਗਮਾ H, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੋਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ।
वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਜਦ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਬਟ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ।